ओके स्टूडेंट वेलकम टू आदित्य एकेडमी। तो बहुत सारा पिलांकर क्वेश्चन पर मु आज आ गोटे वीडियो बनाऊची जो वीडियोटा होची हाउ टू मेक नोट बा तुम जो नोट मेकिंग करिवो यूपीएससी ओएस पई केमती मेकिंग करिवो बा केमती नोट बनेबो। बहुत सारा पिलांक माइंड रे थाए जे सर आमे प्रथम प्रिलिम पई नोट बनेबो तापर मेन पई पढिबो ना आगो मेन पई बनेबो तापर प्रिलिम पई बनेबो। देखो आज मु तुमको गोटे जिनस कहबी गोटे ट्रिक कहबी से ट्रिक थ्रू रे तुम आज समस्त नोट को बनेबो। प्रथम पॉइंट मु तुम कहूँ मु गोटे नोट तुमको शेयर करुच्ची। ये हूँ गोटे नोट जोटा कि ई गवर्नेंस। सपोज तुम ओपीएससी ये हूँ गोटे सिलेबस गोटे पार्ट ई गवर्नेंस। तो जिते तुम्हें कौन नोट मेकिंग करने को जीव नोट या जीव तुम प्रथम सिलेबस देखियो तुम सिलेबस रे जो टॉपिक थी चूज कर। सपोज मु जीएस पेपर गोटे टॉपिक अच्छी ई गवर्नेंस बा ई शासन विषय मु नोटा बनवाक जाऊँ। तुम जो नोट बनइब केबे भाबिबनी जे मु लॉन्ग क्वेश्चन पे बनइबी किंबा शॉर्ट क्वेश्चन पे बनइबी लॉन्ग क्वेश्चन पे बनइबी बा शॉर्ट क्वेश्चन पे बनइबी। जेतेबेले तुम क्वेश्चन बनइबो और नोट बनइबो भाभी थाओ जे मु लॉन्ग क्वेश्चन किंबा शॉर्ट क्वेश्चन पे बनइबी सेठी तुम भूल कर। तुम प्रथमे ई गवर्नेंस कौन आर डिटेल्स नोट लिखिबो केबे कौन कौन होइतिला ता बैकग्राउंड कौन हिस्ट्री कौन ता फीचर्स कौन जहाँ भी किसी अच्छे तुमको जो टॉपिक बा जो बही रु पढ़ुछ जो यूट्यूब चैनल रु पढ़ुछ जो सार पाखु पढ़ुछ जहाँ भी अच्छी आग लिख। जो पिला माने ओडिया रे लिखिया चाहूछ ठीक एई भली तुम माने ओडिया रे मध्ये लिखि पारिबो। तो जेतो लिखि सारिबो ताले तमरो गोटे नोटटा कंप्लीट हेला गोटे नोटटा कंप्लीट सेठी डिसीजन नबो जे इथिरु शॉर्ट क्वेश्चन कौन हबो लॉन्ग क्वेश्चन कौन हबो। तो तुमको सर आमे क्यों जानू शॉर्ट क्वेश्चन कौन लॉन्ग क्वेश्चन कौन से जो इनर क्वेश्चन जो तुम मानकर अच्छी सेटा को डेवलप करने पड़ो। तुम सर भाव इथे कौन इंपोर्टेंट अच्छी जो टीचर भी तुमको कहूँ ये क्वेश्चन हम से जानूची केमती किसी प्रीवियस क्वेश्चन को एनालिसिस कर तुम्हें से जिन कर किसी प्रीवियस क्वेश्चन देख किसी क्वेश्चन देख जे को रिलेटेड क्वेश्चन आसूची ऑटोमेटिक तुम जानी शॉर्ट क्वेश्चन किए से। अब मन रख गोटे लंग क्वेश्चन तुम्हें किसी भी पारे के मन भावन जी आ लंग क्वेश्चन कौन हम गोटे टॉपिक को लेकर बुले पंकईक लंग क्वेश्चन हो पार आ प्रति लंग क्वेश्चन गोटे टॉपिक ऊपर 70 to 80% इक्वाल था। जितेबाला तुम 10th क्लास में पढ़ुल सपोज तुम कौन हिस्ट्री टॉपिक पढ़ल तुम ये सार को पचार सार टॉपिक लंग क्वेश्चन कौन हम ना क्या आम टॉपिक जो पढ़ी सारू ता ऑटोमेटिक आमको आइडिया आसीगला केमी लंग क्वेश्चन हो। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ସେୟାର କରୁଛି। ଦେଖ ପଲିଟିର ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। କଣ ଆସିବ ନା ସାଲିଏଣ୍ଟ ଫିଚର ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସାଲିଏଣ୍ଟ ଫିଚର କଣ। ସପୋଜ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି 42 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଆଇଡିଆ ଆସିଗଲା ଯେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ। ତାହେଲେ ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଯୋଉଟା তুমি ଫିଲ୍ କରୁଛ ନା ଇଏ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହବ ଆ ତଳେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ ବି ଦିଅ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟର ପାଖରେ ରଖ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟର ଦେଇଦିଅ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଗଲ ଯୋଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟର ଦେଇଛି ସିଏ ହଉଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ହବ ନା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ଟପିକ ଉପରେ ନେଇକି ହବ কিবা যদি তুমি যদি সাইলেন্ট ফিচর অফ দ কনস্টিट्यूशन পড়ুছ आ अंडर बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं परिबो जेमती काम तो होची केशवानंद भारती केस रे सुप्रीम कोर्ट कहिथिले जे तुमे पार्लियामेंट पावर अछि हमर किछि नियम को बदलै परिबो किंतु बेसिक स्ट्रक्चर को परिवर्तन कर परिबो नाही। तो एटा को केस केशवानंद भारती केस। तो एटा होची गोटे शॉर्ट क्वेश्चन যদি ଆମ ଏକ୍ସାମରେ ପଚାରିବ ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ସାଲିଏଣ୍ଟ ଫିଚର ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଭାରତର ସାଲିଏଣ୍ଟ ଫିଚର ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କର ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଠି କଣ କରିବ ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି କିଛି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ତୁମେ ଆଗ ନୋଟ ବନେଇଦେଲ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦି ପ୍ରକାର ଥାଏ ଗୋଟେ 150 ୱାର୍ଡ ର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 250 ୱାର୍ଡ।
ତାହେଲେ ତୁମେ ଏବେଠୁ ଲଙ୍କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ ଏଇ ୱାର୍ଡ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦବ। ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଲେଖୁଛ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟିଏ ପେଜରେ ତୁମର କେତେଟା ୱାର୍ଡ ଲେଖିପାରିବ, କିମ୍ବା 150 ୱାର୍ଡ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତମେ କେତେ ପେଜ ନବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟିଏ ପେଜରେ ସାରି ଦିଅନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ପିଲା 2ଟା ପେଜ ନିଅନ୍ତି। ତ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ କେତେଟା ପେଜ ନେବି। ତ ଲଙ୍କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତୁମେ ସେ ଟପିକ କୁ ପଢିଥିବ, ଟପିକ କୁ ଜାଣିଥିବ, ତାପରେ କଣ କରିବ ନା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବେସ୍ କରିକିରି ତମେ ଲେଖିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲେ, ଯୋଉମାନେ 24 ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛ, ତୁମେ କେବେ ବି ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନି ଯେ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ପଢୁଛି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖ ଯେ ମତେ କଣ ପଢିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ନୋଟ ବନେଇବାର ଅଛି। ମତେ ମାନେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କୁ ଏୟା ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ମତେ ଟୋଟାଲି A to Z ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ସେ ଟପିକ ସହିତ ରିଲେଟେଡ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ। ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା କିଛି ଟପିକ ଜାଣିନଥିବେ, ସାର୍ ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଦରକାର। ତ କଣ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ନେଇ କଣ କରିବୁ ନା ସେଇଥିରୁ ପଢିଲେ ହେଇଯିବ। କେମିତି ହବ? ତେବେ କେବେ 10th ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଖାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢି ପଢି ଦେଇଛ କି? ନା +2 ଦେଇଛ? ତ ତମକୁ ଥିଓରି ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ସେଇ ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ ହୁଏ ଯୋଉ ପିଲାର ଥିଓରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ମନେ ରଖ, ସେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରିଲିମର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଇଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ହବ। ତମକୁ ଏଠି ଥିଓରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ବେନିଫିଟ ମିଳିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ଏଇ କ୍ଲାସ ରିଗାର୍ଡିଂ ପ୍ରପର ଗାଇଡ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ପ୍ରପର ଗାଇଡ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଦେଖ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବ, ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କୁ 2,999 ଟଙ୍କାରେ ତମକୁ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଥ ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଉ ମେନ୍। କଣ ଦିଆଯାଉଛି? ବୋଥ ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ବୋଥ ଓଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ମଧ୍ୟ। ଏଠି ତମକୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦିଆଯିବ, ଏଠି ତମକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଫୋକସ କରାଯିବ ଥିଓରି ଉପରେ। ପ୍ରଥମେ ଫୋକସ କରାଯିବ ଥିଓରି ଉପରେ। ଯୋଉ ପିଲାର ଥିଓରି ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେ ସେତେ ଆଗକୁ ଯିବ। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଭାବନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ନୋଟ ଆଣି ବହି ପଢିଦେବି, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କାହା ନୋଟ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଯଦି ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ପଢୁଛ ସେ ନୋଟକୁ ଫଲୋ କର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଯେ ମୁଁ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରିବି, ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲେ ବହି ଆଗ ଟିକେ ଫଲୋ କର। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବହି, କିମ୍ବା ତୁମ ମନେକର ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ହଉ, ଏନସିଇଆରଟି ବୁକ୍ ହଉ। ତ ଏବେ ଆଉ ହାତରେ ସମୟ ନାହିଁ। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଭାବୁଥିବେ କଣ ତ ଟାଇମ ଅଛି, ଟାଇମ ଜମା ବି ଆଉ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତମ କତିରେ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ଆଉ ରହେ 8 ମାସ। 8 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ତମକୁ ପ୍ରଥମ 4 ମାସ ଭିତରେ ମେନ୍ ର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସାରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତମେ ଆଗରେ ଯିବ। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଏବେ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ପଢୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ପଢୁଛ? ଏଇଠୁ ଏବେଠୁ ତମେ ନିଜେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କର, ଆଉ ଏବେଠୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲରେ ଚାଲ। ନାଇଁ ମତେ ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପଢିବାର ଅଛି, ମତେ ଏମିତି ନୋଟ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଫସି ଯାଆନ୍ତି ନୋଟ ମେକିଂରେ। ନୋଟ ମେକିଂ ମାନେ ଏକ୍ସାମ ଆସିବ, ଦେଖିବାକୁ ନୋଟ ନଥିବ। ପୁରା ସେପାରେଟ ଖାତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ଟପିକ ର ସେପାରେଟ ଖାତା। କେତେଟା ଖାତା ଯଦି ପଚାରିବ, ମୁଁ କହିବି ଏକ୍ସାମ ଦିଅ ନା। କାରଣ କିଛି କିଛି ପିଲା କିଛି କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର କଥାରେ ପଡି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ ଆମକୁ କେତେଟା ନୋଟ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, 10th କ୍ଲାସରେ କେଇଟା ନୋଟ କରିଥିବ? ଓଏସ୍ ଏକ୍ସାମ ଦବ, ତମେ ଯଦି ଭାବିବ ମୁଁ ସେ ସାର୍ ମତେ କେତେଟା ନୋଟ ଖାତା କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ତମେ କୋଉ ଟ୍ରାକରେ ଯାଉଛ ଭାବ। ନୋଟ ଖାତା ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ମୁଁ କେତେଟା ଖାତା କରିବି। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଚାଲ। ଆଉ ଏନି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ମତେ କଲ୍ କରିପାରିବ, 9937953590। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତମକୁ 3 ଥର କ୍ଲାସ ଦିଆଯାଏ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ 8ଟାରେ ସିସାଟ ପେପର, ଯାହାକୁ ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସ ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି 6ଟା 30ରେ ଇଭିନିଂ ପିଏମ ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 8ଟା 30 ପିଏମ ରେ। ଏଟା ହଉଛି ତମ କ୍ଲାସ ସିଡ୍ୟୁଲ। କ୍ଲାସର ଡ୍ୟୁରେସନ ମାକ୍ସିମମ୍ 45 ମିନିଟ ରଖାଯାଏ। କାହିଁକି? ସବୁଦିନ ପଢିବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢିବା। ଏଟା ହିଁ ମୋର ପ୍ରୋସେସ, ମୋର ଟାର୍ଗେଟ। କାହିଁକି? ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇଗଲେ ସେ ପଢି ପଢିଯିବ। ଗୋଟେ ପୁରା ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଟପିକ ଉପରେ ପଢଉଥିବି, ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିଁ ତାର କମିଯିବ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ହିଁ କ୍ଲାସ ନିଆଯାଏ, ବହୁତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ। 3,000 ଟଙ୍କାରେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ଓକେ।